तत विचार्य है मथुरा, जग तारन को अवतार बनायो। जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। तीजै पहरै रैण कै बन जारिया मित्रा, बिख संचय अंध अज्ञान। पुत्र कलत्र मोह लपटिया बन जारिया मित्रा, अंतर लहर लोभान। तीजै पहरै रैण कै बन जारिया मित्रा, बिख संचय अंध अज्ञान। पुत्र कलत्र मोह लपटिया बन जारिया मित्रा, अंतर लहर लोभान। अंतर लहर लोभान प्राणी, सो प्रभ चित न आवे। साध संगत स्यों संग न किया, बहु जोनी दुख पावे। सिरजनहार विसारिया स्वामी, इक निमख ना लगो ध्यान। कहो नानक प्राणी तीजै पहरै, बिख संचे अंध अज्ञान। सिरजनहार विसारिया स्वामी, एक निमख ना लगो ध्यान। कहो नानक प्राणी तीजै पहरै, बिख संचे अंध अज्ञान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग सर्ब सांझी वालता दे रहबर, जुगो जुग अटल गुरगति ते सुभाईमान। शहनशाह दो आलम सरवरी कायनात, अथाह सहाबा नमोह मुहाबा। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन माने, प्रतख गुरु निस्तारे। शब्द गुरु धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। पातशाह जी दे पावन चरना अंदर सुशोभित होए बैठे गुरु सवारे गुरु प्यारे सतसंगी जनों, आप बड़ भागे हो। अमृतमयी बाणी दा रस पिन्ना श्री सुखमनी साहिब जी दा पाठ। अति सत्कारयोग गुरमुख प्यारे भाई साहब भाई जसवीर सिंह जी होरा पासों आप जी बड़े ही प्यार अदब सहित सरवण कर रहे सी। उपरंत इस पावन अस्थान ते गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार साउथ हाल लंडन विखे विशेष तौर ते रोजाना वर्चुअल दीवान सजदे हैं, जिन्हां विच गुरबाणी पाठ अते दोपहर दे इस दीवान विच साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज पंचम गुरुदेव जी दे पावन मुखारबिंद तो उचारण पहरे शब्द दी विचार दे नाल आप रोजाना सांझ पाउंदे हो। सतगुरु पातशाह जी दे पावन बचनां दी विचार नाल सांझ पाउण तो पहलां आप सब माई पाई मनां नूं गुरचरणां दे विच इकाग्रत करो। सुरतियां नूं गुर शब्द नाल जोड़ो, प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान। एकाग्र चीत दे महवाक अनुसार मनां नूं गुरु शब्द विच इकाग्रत करो, सुरतियां नूं गुरु शब्द नाल जोड़ो। बड़े ही प्यार अदब सहित रस भन्नी आवाज विच उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज पंचम गुरुदेव जी दे पावन मुखारबिंद तो उचारण पहरे शब्द दे
तीसरे पदे की विचार आरंभ है। सतगुरु पातशाह जी ने अज साडे जीवां ते मेहरामत की कि मनुखा जिंदगी का रात का तीजा पैर आरंभ होया, वो है जवानी दे विच पदार्थां दी दौड़। इस दौड़ दे विच मनुख जिहड़ा है वो अपनी जिंदगी का तीसरा पहरा रात का वो भी व्यर्थ गवा जाता है। सतगुरु जी के वचन, तीजे पहरे रैण कै वणजारिया मित्रा, बिख संचै अंध अज्ञान, पुत्र कलत्र मोह लपटिया वणजारिया मित्रा, अंतर लहर लोभान। तीजे पैरे रैण के वणजारिया मित्रा, हे नाम का व्यापार करन आए व्यापारी मित्र, जदों तेरी जिंदगी की रात का तीसरा पैर आरंभ होया, उदों इस जीव ने की कीता? बिख संचय अंध अज्ञान, अज्ञानता विच अन्ना हो के ये जीव जिहड़ा है वो बिखिया नूं जहर नूं इकट्ठा करन लग पिया। इत्थे बिख का मतलब है आत्मक मौत देने वाली कोई भी चीज। बिख मने जहर, चाहे वह धन दौलत पैसा होवे, चाहे जमीन जायदाद होवे, भावें रिश्ते नाते होण, भावें वह जमीन जायदाद प्रॉपर्टी होवे, कारां गड्डियां होण। संचय मैंने इकट्ठा करना, जदों इकट्ठा करन लग जांदा है। गुरबाणी च अनेकां थावां ते यह सिद्धांत आया है कि यह जीव इकट्ठे करदियां जिंदगी ना गुजार जाई, इकट्ठा कीतिया जुड़िया रह जाता है। दसां नौवां दी किरत करके उन्होंने खर्च लई, हड़ा लई, खा लई, वरत लई, पर जे जिंदगी की दौड़ ये शुरू हो गई इकट्ठा करने, तो जो कुछ कमा रहा होएगा वह सुख नहीं ले सकेगा, वह आनंद नहीं ले सकेगा। जिंदगी एक दौड़ बन जाएगी, क्योंकि इकट्ठा करन दी एक ऐसी दौड़ है जिहदा आखिरी सिरा कभी भी नहीं आउंदा। इकट्ठा करन दी ऐसी दौड़ है जिहदी मंजिल कोई नहीं आउंदी, सिर्फ दौड़ है। क्यों? इस दौड़ विच कोई ना कोई अगे है जिन्हों पिछे कटना। सारी दुनिया पिछे कट के भी कोई ना कोई अगे रह जाता है। इस करके संचय की इत्थे गल है, बिखिया नूं संचना, चाहे दौड़ है प्रॉपर्टी इकट्ठी करन दी, चाहे दौड़ है रिश्तियां दे विच अपने परिवार नूं वधाउण दी, चाहे दौड़ है, याद रखियो, परिवार वधाउण दा भाव मोह, कि मेरे परिवार नूं सारा कुछ मिले, होर भावें दुनिया नूं कुछ ना मिले। परिवार दा मोह, प्रेम है, परिवार दीयां लोड़ां पूरीआं करनियां हन, परिवार नूं प्यार देना है, ये अलग विषय ने। पर जदों मोह च फस जाता है ना, उदों मनुख आखदा मेरा बच्चा पास होना चाहिए, गवांढी का बच्चा फेल होना चाहिए, तां मेरा बच्चा अगे निकलेगा। गवांढी का बच्चा बीमार हो जाए, मेरा बच्चा जिहड़ा वो तंदुरुस्त रहे। रिश्तियां दे विच मेरे शरीक वाले ने, उन्हां दा घाटा पै जाए, उन्हां दा दिवाला निकल जाए, उन्हां दी दुकान ठप हो जाए, ताकि मेरे परिवार का सरमाया वधी जाए। इनू कहते हैं परिवार का मोह। एक ये भी दौड़ है, एक दौड़ है पैसा इकट्ठा करन दी, एक दौड़ है कन्वेंस गड्डियां इकट्ठियां करन दी। संचय मैंने इकट्ठा करना, जदों कोई इकट्ठा करता है उदों ये माया जड़ी जहर बन के फिर आत्मक मौत देन लग जाती है। मनुख प्रभु नूं भुला दिंदा है ते प्रभु नूं भुल के आत्मक मौते मरी जाता है। सतगुरु जी के अज के बचन, तीजे पहरे रैण कै वणजारिया मित्रा, बिख संचय अंध अज्ञान। बिख संचय मैंने जहर इकट्ठी करता है, अज्ञानता विच अन्ना है। होर कोई की करता है? पुत्र कलत्र मोह लपटिया वणजारिया मित्रा, अंतर लहर लोभान। पुत्र स्त्री आदि परिवार दे मोह विच खचत हो जाता है, लपटिया जाता है। हे नाम का व्यापार करना है व्यापारी मित्र, अंदर लोभ दियां लहरां चल पैंदियां ने। लोभ दी लहर इस मनुख के जीवन को डुलांदी है, जिन्हों भगत नामदेव जी ने कहा सी, लोभ लहर अत निजर बाजै, काया डूबे केसवा।
ਲੋਭ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ, ਲੋਭ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਮੇਰੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਡੋਬਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲੋਭ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪਹਿਰ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋੜਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਰਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਦੌੜੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦਿਆਂ ਦੌੜਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪਿਕਨਿਕ ਵਾਸਤੇ, ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਫਲਾਣੇ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਘੁੰਮਾਂਗੇ, ਖੇਡਾਂਗੇ, ਭੋਜਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਰਾਤ ਤੱਕ ਘਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਔਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਪਤਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਅੱਜ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਘੁੰਮਣ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਹੱਸ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਫ਼ਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਗ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਫਿਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਨ ਕੀਤਾ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਰੁਕ ਗਏ, ਚਾਹ ਕੌਫੀ ਪੀਤੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਕਰਦਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਸਫ਼ਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਗੱਡੀ ਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਅੱਗੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ, ਹੈ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਾਲ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੱਟਾਂਗਾ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰੇਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਗੱਡੀ ਸ਼ੁਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਇਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਡਰ ਕੇ ਸਹਿਮ ਗਏ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਖੁੱਸ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਹਿਮ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਗੱਡੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਭਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੰਪ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੱਢਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਦੀ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਓਵਰ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਚਲਦਿਆਂ ਕਦੀ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਓਵਰਟੇਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਜੰਪ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੇਸ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਐਂਡ ਆਏਗਾ? ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਬਤੀਤ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਦੌੜ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਸਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਲਤ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੂਲਸ ਤੋੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਆਹ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਜੋ 10 ਨੌਵਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਆਨੰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੈ, ਰਾਤ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੱਟਣਾ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰੇਸ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੱਟਣਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਫਿਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ 2 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਲਈ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ 2 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ 3 ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਰੀਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਰੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਆਪ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਸ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। 10 ਨੋਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕੀਤੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖਰਚਦਾ ਹੈ, ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੇਸ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੱਟਣਾ, ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਰੇਸ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੇਸ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖ, ਤੇਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਸਟ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੇਸ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਫਸਟ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 24 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੱਟਣਾ, ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਮਨ ਲੱਗੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਟ੍ਰੈਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿ 24 ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 24 ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ 25 ਦੇ 25 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੇਸ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਸਾਰੇ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ 25 ਤੇ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਆਏਗਾ ਤੇ 1 ਹੀ। 1 ਫਸਟ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਘੜੀ ਦੀ ਘੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ 24 ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਬਾਅ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। 24 ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਸਟ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੈਕੰਡ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਫਸਟ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? ਹੁਣ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਬਸ ਆਹ ਦੌੜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੌੜਦਿਆਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਦੌੜ। ਫਿਰ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਦੌੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਫਸਟ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ? ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬੜੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਬੜੀ, ਚਲੋ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਸਟ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੰਦਿਰ, ਮਸੀਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਰੇਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾਂਗਾ, ਪਰ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਬਣਾਂਗਾ, 2 ਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੌੜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਜ਼ਾਨਚੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੈਕਟਰੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹੋਵੇ। ਦੌੜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ 1 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ 'ਚ ਨੀਂਹ ਰੇਸ ਦੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 2 ਨਹੀਂ। 2 ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ 1 ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਗੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਾਧੂ ਪਈ ਸੇਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਲਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਣਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗਾ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਕਮੇਟੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਬੰਦ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਬੜਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੋਢੀ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ? ਦੌੜ ਸੀ ਉਦੋਂ, 1 ਨੰਬਰ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਸਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ 1 ਨੰਬਰ ਤੋਂ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਇਸ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ, ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਆਨੰਦਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਮਾਣ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪਹਿਰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਸੰਚੈ ਮੈਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਤੀਜੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਬਿਖ ਸੰਚੈ ਅੰਧ ਅਗਿਆਨ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੌਤ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਾਇਆ ਗੁਜਰਾਨ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਹੁਣ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ, ਨੈਤਿਕ ਗੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਬਿਖ ਸੰਚੈ ਅੰਧ ਅਗਿਆਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਿਆਨ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਮੋਹ ਲਪਟਿਆ, ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਅੰਤਰ ਲਹਿਰ ਲੋਭਾਨ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ, ਪਤਨੀ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਗਿਆ। ਹੇ ਵਪਾਰੀ ਮਿੱਤਰ, ਇਸ ਜੀਵ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੰਤਰ ਲਹਿਰ ਲੋਭਾਨ, ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉਛਾਲੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਲਹਿਰ ਲੋਭਾਨ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿਉ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਆ, ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਦੁਖ ਪਾਵੇ। ਅੰਤਰ ਲਹਿਰ ਲੋਭਾਨ ਪ੍ਰਾਨੀ, हे ਪ੍ਰਾਣੀ, ਹੈ ਜੀਵ, ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਲਦੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਧਨ ਚਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਚਿਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਧਨ ਚਿਤ ਆਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਧਨ ਚਿਤ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤੀਸਰੇ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੇ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਧਨ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋਬਨ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸੇ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜੋ, ਤੀਜੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਧਨ ਜੋਬਨ ਸਿਉ ਚਿੱਤ। ਧਨ ਨਾਲ, ਜਵਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਚਿੱਤ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਤੀਜੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਧਨ ਜੋਬਨ ਸਿਉ ਚਿੱਤ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤੈ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਬੱਧਾ ਛੁੱਟੈ ਜਿੱਤ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਚਾਣਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤੈ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਬਿਕਲ ਭਿਆ ਸੰਗ ਮਾਇਆ। ਧਨ ਸਿਉ ਰਤਾ ਜੋਬਨ ਮਤਾ, ਅਹਿਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਧਰਮ ਸਿੱਧੀ ਵਪਾਰ ਨਾ ਕੀਤੋ, ਕਰਮ ਨਾ ਕੀਤੋ ਮਿਤ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੀਜੈ ਪਹਿਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਧਨ ਜੋਬਨ ਸਿਉ ਚਿੱਤ। ਚਿੱਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੇਤੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਯਾਦ। ਚਿੱਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਧਨ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ, ਅੰਤਰ ਲਹਿਰ ਲੋਭਾਨ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿਉ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਆ, ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਦੁਖ ਪਾਵੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਨਿਰਭਉ ਗੁਣ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ ਗੁਣ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰ ਹੈ। ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਉਹ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
प्रभु दयालु है, दयालु गुण है, भाव किसी ते तरस खा सकता है। रब नूं चेते करना, रब दे नाम नूं चेते करना, भाव रब्बी गुणां नूं चेते करना है, रब दे गुण याद करने। ते जदों कोई रब दे गुण चेते करता है, उहदे गुणां दा रूप हो जाता है, गुण उहदे अंदर वस जाते हैं। हुण प्रभु दे गुण चेते नहीं आ रहे, सच चेते नहीं आ रहा, अंदर झूठ वस गया। दया चेते नहीं आ रही, दया की थां ते उल्ट इहदे अंदर हिंसा पैदा हो गई। निर्वैरता चेते नहीं आ रही, दुश्मन पैदा हो गए। निरभैता चेते नहीं आ रही, हर चीज तो डरी चला जाता है, डर विच जिंदगी जी रहा, हुण कुछ हो ना जाए। हुण बख्शिंद चेते नहीं आ रहा, हुण ओहदी थां ते हर एक तो बदला लेना चाहता है, नफरत की भावना नाल भर गया। तां ही सतगुरु ने बाणी च बार बार कहा भी चेते कर ले, याद कर ले, चेता ही तां चेत साहिब सच्चा सोतनी, चेते कर ले। मेरे मन अनदिन जाग हर चेत, अपनी खेती राख ले, कूंज पड़ेगी खेत, चेते कर ले। चेतना है तो चेत ले, निस दिन में प्राणी, छिन छिन औध बिहात है, फूटे कट जो पानी, चेते कर ले। चेत गोविंद आराधिए होवे आनंद कणा, तेरी जिंदगी च उदण आनंद आ जाएगा जिदण धन जोबन नूं चेते करन दी बजाय प्रभु नूं चेते कर लेगा। तां ते असीं रोज अरदास विच कहने आ, वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू, चित आवे, याद आ जाए। इहदे नाल की होएगा? चित आवन का सदका सर्व सुख होए, सारी दुनिया च सुख फैल जाएगा, दुनिया च आनंदित हो जाएगा। ये चित आवन का सदका सर्व सुख होवे, तू चेते कर ले। सतगुरु पातशाह कहने लगे, लोभ की लहर ऐसी चलदी उछलदी है कि प्रभु नूं भुला दिता, प्रभु चेते नहीं आ रहा। अंतर लहर लोभान प्राणी, सो प्रभ चित ना आवे, साध संगत स्यों संग ना किया। साध संगत इन्हें कदी कीती नहीं, साध संगत दा संग कीता कोई नहीं। इत्थे संग दे गगे नूं औंकड़ है, संग मैंने साथ, ते जिथे संग दे गगे नूं सिहारी होवे, उत्थे संग दा मतलब हुंदा नाल। इन्ना फर्क है। उत्थे वो संबंधक बन जाता है सिहारी नाल, औंकड़ आ जाए तो नाउ हो जाता है। सतगुरु पातशाह ने बड़िया थावां ते बाणी च ये शब्द वरते ने, गगे नूं सिहारी नाल संग ते गगे नूं औंकड़ दे नाल संग। साध संगत स्यों संग ना किया, संग मैंने साथ नहीं किया, इन्हें मिलिया नहीं। जदों असीं पढ़दे हां, तिन संग संग ना कीचई, नानक जिन्हां अपना सुआओ। सच्ची बैसक तिन संग, जिन संग जपिया नाओ, उत्थे संग ते गगे नूं सिहारी मैंने नाल, उन्हां दे नाल बहना उठना तेरा होवे जिहड़े प्रभु नाल जुड़े हुए ने। सच्ची बैसक तिन संग, जिन संग जपिया नाओ, तिन संग, इत्थे संग दे गगे नूं सिहारी, उन्हां नाल संग ना कीचई, उत्थे संग दे गगे नूं औंकड़ है, साथ ना करियो। इन्ना फर्क है सिहारी दा ते औंकड़ दा। तिन संग संग ना कीचई, नानक जिन्हां अपना सुआओ, जिहड़े स्वार्थी लोग ने, अपना स्वार्थ देखते हैं, उन्हां दा साथ ना लई। तिन संग मैंने उन्हां नाल, संग ना कीचई, साथ ना करियो। जिथे संग दे गगे नूं सिहारी आ गई, उत्थे अर्थ बन जाएगा नाल, उन्हां नाल। ते जिथे संग दे गगे नूं औंकड़ आ गई, उत्थे बन जाएगा साथ, उन्हां दे नाल साथ ना करियो, संगत ना करियो। साध संगत स्यों संग ना किया, साध संगत दा साथ नहीं लिया, मिलिया नहीं साध संगत विच, साध संगत दा साथ नहीं लिया। हुण कोई मनुख कहे भी संगत मैं रोज करदा वां, गल ते संग दी है। साध संगत स्यों संग ना किया, साध संगत कीती पर साध संगत दा संग नहीं कीता, साथ नहीं लिया। हुण इह फर्क की है? कोई बंदा कहे कि मैं ते गुरु दर जाना वा, मैं साध संगत करदा वा। गुरबाणी कहती है, मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके कास्ट हरिया। साध संगत विच आके सुके हिरदे खेड़े च आ जाते हैं। मैनूं ते 20 साल हो गए साध संगत चाहुंदे आ, मेरे अंदर ते खेड़ा आया नहीं। उही निराशा उदासी, उही दुख। साध संगत मैं भी करदा वा। याद रखियो, साध संगत करना अलग चीज है, साध संगत का संग करना अलग चीज है। साध संगत स्यों संग ना किया, कहने लगे साध संगत का तू संग नहीं किया, साथ नहीं लिया।
मेल नहीं लिया। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया। ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਚ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਇਹਦਾ? ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਿਲਣਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਤਸਲਾ ਸੀਮੈਂਟ ਤੇ 3 ਤਸਲੇ ਰੇਤ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? 1 ਤਸਲਾ 1 ਬਾਟਾ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪਾਇਆ, 3 ਤਸਲੇ ਉਹਨੇ ਰੇਤ ਦੇ ਪਾਏ, ਹਿਲਾ ਕੇ ਰਲਾ ਕੇ ਆਖਦਾ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਓ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਇਆ। ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਵੀ ਸੀਮੈਂਟ ਤੇ ਰੇਤ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ? ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਆਖਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ, ਸੀਮੈਂਟ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਰੇਤ ਅਲੱਗ ਚਮਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਮਿਲਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੰਗ ਰਹਿ ਜਾਏ, 2 ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਣ, ਫਿਰ ਹੈ ਮਿਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੰਗ ਰਹਿ ਜਾਏ, 2 ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਣ, ਸੀਮੈਂਟ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੇਤ ਦੀ ਚਮਕ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਕਿ ਰੇਤ ਸੀਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਹੀ ਬਚੇ ਰੰਗ, 2 ਰੰਗ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਲਣਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਮੈਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਵਰਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਰੱਬ ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਰੱਬ ਚ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਟਾ ਤੇ ਹਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਹਰਦੀ ਪੀਰੀ ਚੂਨਾ ਉਜਲ ਪਾਏ। हे कबीर हल्दी पीली है, चूना मैंने आटा चिट्टे रंग दे, उजला मैंने चिट्टा। कबीर हरदी पियरी चूना उजल पाए, राम स्नेही तो मिले दोनों बरन गवाए। समझ लो रब दा प्यारा तां रब च मिले है जे आटा ते हल्दी अपना रंग छड़ के एक रंग हो जाना। आटा अपना चिट्टा रंग छड़ देवे, हल्दी अपना पीला रंग छड़ देवे। ते चून दा अर्थ जिहड़ा है ਉਹ ਚੂਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਚੂਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਆਟੇ ਨਾਲੋਂ ਚੂਨਾ ਅਰਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੂਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੂਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਰੰਗ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹਲਦੀ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਚੂਨੇ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਮਿਲਾਓ ਨਾ ਤੇ ਚੂਨੇ ਦਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਹਲਦੀ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਰੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਲ। ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਚ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਤੇ ਰੱਬ ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰੰਗ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ, ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਹਲਦੀ ਤੇ ਚੂਨਾ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਹਰਦੀ ਪਿयरी चूना उजल पाए, राम स्नेही तो मिले दोनों बरन गवाए। जिमें हल्दी अपना पीला रंग छड़ देवे, चूना अपना चिट्टा रंग छड़ देवे, दोनों इस तरह मिल जान कि एक तीजा लाल रंग पैदा हो जाता है। इस करके कबीर हरदी पीरतन हरै, हल्दी अपना पीलापन त्याग देवे, हरदी पीरतन हरै चून चिन्ह ना रहाए। चूने का चिट्टा रंग का निशान तक ना बचे। कबीर हरदी पीरतन हरै चून चिन्ह ना रहाए। बलिहारी इस जात को जे जात वर्ण कुल जाए, बलिहारी इस प्रीत को जे जात वर्ण कुल जाए। मैं इस प्यार तो बलिहार जावां जिथे जात वर्ण कुल रंग सारा कुछ ही चला गया, एक वखरा रंग पैदा हो गया। हल्दी ने अपना पीला रंग छड़ दिता, चूने ने अपना चिट्टा रंग छड़ दिता, हुण एक लाल रंग पैदा हो गया। जदों भगत अपनी हों छड़ दिंदा है, ओहदे अंदर भी लाल रंग तिसको लगा, जिसके बिड भागा मैला कदे ना होवे ना लागे दागा। जदों ओह भी छड़ दिंदा है, इहनूं कहंदे ने मिलना, आपा मिटा के एक हो जाना। साध संगत तो संग ना किया, कहण लगे साध संगत दा साथ नहीं कीता। साध संगत कीती, साध संगत दा संग नहीं कीता। संग मैंने समा जाना,
ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿਉ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਆ, ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ। ਹੁਣ ਬੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਪਾਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ ਭਾਵ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸੈ ਭੁਲਾਏ ਆਪ ਮਰ ਮਰ ਜੰਮੈ ਨਿਤ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜੰਮ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਤ ਮੈਨੇ ਰੋਜ਼। ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਸੁਆਮੀ, ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਨਾ ਲੱਗੋ ਧਿਆਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੀਜੈ ਪਹਿਰੇ, ਦਿਖ ਸੰਚੇ ਅੰਧ ਅਗਿਆਨ। ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਸੁਆਮੀ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਮੈਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਆਮੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਨਾ ਲੱਗੋ ਧਿਆਨ, ਅੱਖ ਪਲਕ ਝਪਕਣ ਜਿਤਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੇ ਕਿਵੇਂ? ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਿਸਦਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਦਿਸਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਗਾਨੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਊਚ ਨੀਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਿੱਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਹ ਦੁਬਦਾ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਰੱਬ ਦਿਸੇਗਾ। ਬਾਹਰ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ? ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਾਹਰ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਲ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਖਾਂ ਫਿਰ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਦਿਸਦਾ। ਬਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਚਮਕ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਅੰਦਰ ਪਾਪਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦਿਸਦਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ, ਨਿਜ ਨੂੰ ਝਾਕ ਕੇ ਦੇਖ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਮਨ ਹਰਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਧੀ ਸੀ ਜੇਬੂ ਨਿਸਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੂਜੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਜੋ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਦਾਜ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੇ ਖੋਣਾ ਜਾਣਦਾ, ਦੇਣਾ ਥੋੜੇ ਜਾਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਦਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੌਕਰਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਹਾਦਮਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਕੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਤੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਖਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਹਾਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਹਾਂ ਵੋ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਹੱਜ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ, ਫਿਰ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕਵੇਂ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲ ਪਹਾੜ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਆਹ ਧਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਹੱਜ ਤਾਂ ਕਬੂਲ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੱਜ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਗਰੀਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆ, ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਨੇ। ਖੈਰ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ, ਦੋਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਖਦਾ, ਪਰ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇਬੂ ਨਿਸਾ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬਾਗ 'ਚ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੋਹਫਾ ਭੇਜਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੋਹਫਾ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਜਿਹਦੀ ਸੁੰਦਰ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ੀਸ਼ਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੋਚਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਸਾਂਭਦਾ ਫਿਰਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜੇਬੂ ਨਿਸਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਨਾਲ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜੇਬੂ ਨਿਸਾ ਧੀਏ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਰ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਹਾਤਮਾ ਨੌਕਰਾਣੀ, ਉਹ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਹਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ।
ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਰੋਜ਼ ਇਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਾਣ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਨੇਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਧੁੱਪ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਹਾਦਮਾ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਦਮਾ ਆਈਨਾ ਕੁਜਾ ਅਸਤ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਆ। ਹਾਦਮਾ ਅੰਦਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੈਣ ਚਲੀ ਗਈ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਚੁੱਕ ਤੇ ਲਿਆ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੇ, ਪਰ ਮਨ ਕੰਬ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਨਾ, ਕਿਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕੰਬਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਭਾਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਂ? ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੌਕਰਾਣੀ ਹੈ ਹਾਦਮਾ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਚੁੱਕ ਤੇ ਲਿਆ। ਮਨ ਕੰਬ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਨਾ, ਕਿਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਮਤੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੇਗੀ ਤੂੰ ਗਰੀਬ। ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮਨ 'ਚ ਆਈ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਦ੍ਰਿਸ਼, ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਮਨ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੈਡ ਐਂਡ ਟੇਲ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਨਾ ਪੈ ਗਏ ਵੀ ਆਹ ਪਾਸਾ ਹੈਡ ਆ ਟੇਲ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਨ ਕਦੀ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ, ਦੋ ਨਾਂ ਨੇ ਬਸ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਮਨ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਨ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਕੰਬ ਗਿਆ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਬੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਮਨ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ, ਹੱਥ ਕੰਬਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਐਡਾ ਕੀਮਤੀ। ਹਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੱਥ ਕੰਬਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ, ਮਤਾ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਬਾਹਰ ਆਂਦਿਆਂ ਆਂਦਿਆਂ ਅਚਾਨਕ ਪੈਰ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾ ਡਿੱਗੀ। ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ, ਡਿੱਗ ਕੇ ਉਹ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਖਿਲਰ ਗਿਆ। ਹਾਤਮਾ ਨੇ ਚੀਕ ਮਾਰੀ। ਜੇਬੁਨ ਨਿਸਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਨੌਕਰਾਨੀ ਦੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹਾਤਮਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਾਤਮਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਆਈਨਾ ਅਜ਼ ਸ਼ਿਕਸਤ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਜੇਬੁਨ ਨਿਸਾ ਨੂੰ, ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਏਡਾ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨੌਕਰਾਨੀ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਤਮਾ ਵੀ ਘਬਰਾ ਗਈ, ਡਰ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਏਡਾ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਜੇਬੁਨ ਨਿਸਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੀ ਹੋਈ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੌਕਰਾਨੀ ਵੀ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸਾਂ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਅਗਲੇ ਪਲ ਹੱਸ ਪਈ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਦੀ, ਹਾਤਮਾ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ ਇਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੱਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹਾਂ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੈ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੁੰਦਰ ਹਾਂ ਕਿ ਬਦਸੂਰਤ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੱਕਾਂਗੀ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੇਬੁਨ ਨਿਸਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ, ਧਰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਇਰਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ, ਪਰ ਕਦੀ ਮਨ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੱਕੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚੋਂ। ਇਹ ਮਨ ਆਰਸੀ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਖੇ। ਇਹ ਮਨ ਆਰਸੀ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇਖਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇਹ ਮਨ ਆਰਸੀ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਖੇ। ਮੋਰਚਾ ਨਾ ਲਾਗੇ ਜਾਂ ਹਉਮੈ ਸੁਖ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੰਗਾਲ ਨੂੰ,
ਹਉਮੈ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੰਗਾਲ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹਉਮੈ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਸਦਾ। ਉਹ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿੱਜ ਘਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਨਿੱਜ ਰੂਪ 'ਚ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨਿੱਜ ਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਜੀਵ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ, ਮੂਲ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ, ਇਹ ਜੀਵ ਕਿਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰ। ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਸੁਆਮੀ, ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਨਾ ਲੱਗੋ ਧਿਆਨ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਰੂਪ ਹਾਂ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰੇ, ਬਿਖ ਸੰਚੇ ਅੰਧ ਅਗਿਆਨ। ਹੇ ਨਾਨਕ ਕਹਿ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਤਕ ਮੌਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪਹਿਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਚੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ। ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਬੁਢਾਪੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ 'ਚ ਵੈਸੇ ਫਰਕ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਮਿਲ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।